Namaskara. Welcome to Smart IQ. Nan Neha. So in the last classes we had discussed about Palas, Pratiharas and the Rashtrakutas, and we had even been introduced to why, how, where with questions and the relevance of the topics for competitive examinations. So today, after the kingdoms that were in the north and the central Deccan, we will be seeing into the southern kingdom, which was strong, which had new administrative techniques and which was also having a very well built navy. So which was this kingdom, how was the administration and how were the people being administered in the kingdom, and all these concepts will be discussed today. So let's get started with the classes. So hope you are taking your notes and preparing well with the revisions. So without further delay, we'll start with today's topic, that is the Cholas. So today here we'll be learning the development that happened during the Chola period. We also will be knowing the local self-government that took its roots in the period of Cholas. So Constitutional Amendment Act 73 and 74, it's a callback to your polity. Please revise these concepts, local self-government. So we'll see how this structure was existent during this period. Their cultural life, the temple architecture in depth, the style as well as the techniques will be seen in the class today. We'll begin with the timeline. We had used this even in the Pala, Pratiharas and the Rashtrakutas. Here you see a brief period from about 3000 BC to around 700 AD that would be covered in our ancient history classes, and from 700 AD to 1700 AD, which is our interest of period for medieval India. Here we'll be seeing the administrative methods, the cultural beliefs, the social structure and even the literature that existed during this period of 700 AD to 1700 AD. So we had already discussed the mighty empires, the age of three empires, that is around 700 AD to 1000 AD. We had discussed about Palas, Pratiharas and Rashtrakutas that dominated northeastern, the northwestern and the Deccan central. So today in the southern kingdom, which was superior in its navy and had a different administrative method, so this will be seen under the Cholas. So this particular timeline helps us know which were the kings before Cholas, and Cholas were the feudatories of Pallavas. Feudatory ಅಂತಂದರೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಾಮಂತರಾಜರು. ಚೋಳರು ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮಂತರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಚೋಳರು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಈವನ್ ದ ಚೋಳಾಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ದ ರೇನ್, ವಿಚ್ ವರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಹಾರಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಪಾಲಾಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಭೋಜ, ಮಹೇಂದ್ರಪಾಲ, ಮಹಿಪಾಲ, these were the rulers of, yes, you're right, ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಭೋಜ, ಸೊ ಭೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೋಜನ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಹೇಂದ್ರಪಾಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಪಾಲ. ಮಹಿಪಾಲ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್, ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂದ್ರ III ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ III ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಮೋಘವರ್ಷನ್ ನೃಪತುಂಗ. ಸೊ ದ ಫೌಂಡರ್ ವಾಸ್ ಅಮೋಘವರ್ಷನ್ ನೃಪತುಂಗ, ದಂತಿದುರ್ಗ ಫೌಂಡರ್. ಸೊ ಅಮೋಘವರ್ಷನ್ ನೃಪತುಂಗನ ನಂತರ ಇಂದ್ರ III, ಕೃಷ್ಣ III ಅನ್ನೋಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಮೋಘವರ್ಷನ್ ನೃಪತುಂಗ ಬರೆದಂತಹ ಬುಕ್ ಯಾವುದು? ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಮಲ್ಖೇಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಖಂಡ್, ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಲ್ಖೇಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಅರೌಂಡ್ 850 AD, ದಟ್ ಈಸ್ 9th century ADಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಹಾರ, ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಚೋಳಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ 3 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 850 AD ಪಾಲಾಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪಾಲಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಂಪೈರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೋಳಾಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಹಾರ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಇದ್ದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಚೋಳಾಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 850 AD ಟು ಅರೌಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 12th AD ವರೆಗಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲರ್ ವಾಸ್ ವಿಜಯಾಲಯ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆದಿತ್ಯ, ಪ್ರಣಾಟಕ, ರಾಜರಾಜ ಫಸ್ಟ್, ರಾಜೇಂದ್ರ 1, ರಾಜಾದಿರಾಜ, ಕುಲೋತ್ತುಂಗ, ರಾಜಾರಾಜ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಟೈಮ್ ಲೈನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿಜಯಾಲಯ ತಂಜಾವೂರನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಆದಿತ್ಯನ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 870 AD ಟು 890 AD. ಪ್ರಣಾಟಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ 900 AD ಟು 960 AD. ರಾಜರಾಜ 1, ಸೊ ಇವನ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ 990 AD ಟು 1020 AD. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೇಂದ್ರ 1 ಪೀರಿಯಡ್ 1030 ಟು 1050 AD. ಮುಂದೆ ರಾಜಾದಿರಾಜ 1060 AD, who was followed by ಕುಲೋತ್ತುಂಗ and which ended in 1140. ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ದೊರೆಗಳ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಅ ರಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಚುರಿ AD ಟು ವಿಚ್ ಸೆಂಚುರಿ AD ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೋಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ವಿಜಯಾಲಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಚೋಳಾ ಎಂಪೈರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೋಳಾಸ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಫೋರ್? ಹೇಗೆ ಅವರ ಪವರನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆ ಪವರ್ಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೌಂಡರ್ ವಾಸ್ ವಿಜಯಾಲಯ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್. ಸೊ ಪಲ್ಲವರ ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಳೆಗಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಂತರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮಂತರಾಜನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅವರನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೇನಿಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಚೋಳರು. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ADಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? 850 ADಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಂಜಾವೂರ್. ಸೊ ಪಲ್ಲವರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಚೋಳರು ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅವರಿಂದ ತಂಜಾವೂರನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಪೈರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ದ ರೈಸ್, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 850 AD. ಬೈ ಹೂಮ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಜಯಾಲಯ. ವಿಜಯಾಲಯ ಅನ್ನೋಂಥವನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ತನ್ನ ರೂಲನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚೋಳಾ ರೂಲರ್ಸ್
empire that extended during the period of 9th century to 12th century and which had many of the kingdoms that were under them. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಚೀಪುರಂ, this was capital of Pallavas. Here you see Madurai. Madurai was capital of Pandyas. ಹಾಗೆಯೇ Tanjavur, which was captured by Cholas from Pallavas. And we also see many of the port cities. So ಈ port cityಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ we see Western Chalukyas, the Kalingas, ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರೋದಾದರೆ, ಸೊ ವೆಂಗಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಾರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದು? ದ ಚೋಳಾಸ್. ಫರ್ದರ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಓದ್ರಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗೌಡ ಹಾಗೆಯೇ ವಂಗ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವಂಗ. Gauda is the present day name for Bengal, that is West Bengal. Odra, or it was the name for the present day Odisha. The southern part of Odisha was having the name of Kalinga. So Vanga, Kalinga, Gauda, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಬೇಕಾದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಚೋಳರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್, ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಳಿಂಗ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಓಡ್ರಾ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೌಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಸೊ ವಿಜಯಾಲಯನ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಾಲಯ, ಆದಿತ್ಯ I came to fore in the period of 871 to 907 AD. So he defeated both Pallavas and the Pandyas. ಪಲ್ಲವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಾಂಚೀಪುರಂ. ಪಾಂಡ್ಯಾಸ್ ಮದುರೈ. ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಕಂಚಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಚೋಳರು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಚೋಳಾಸ್. ಸೊ ತದನಂತರ ಆದಿತ್ಯನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರಾಂಜ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ನಟರಾಜ, ಅ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಸ್ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಆದಿತ್ಯ I ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಲೇಟರ್ ಚೋಳಾಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ದೇ ಗಾಟ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ III. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ III ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರೂಲರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಚೋಳಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆದಿತ್ಯ I ರೂಲ್, ದೇ ವೇರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್, ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರಾಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೋಳಾಸ್, they were all ರೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗಿಂದ ಡಿಫೀಟ್ ಆದಂಥವರು ಲೇಟರ್ ಚೋಳಾಸ್, ಅಂದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕಿಂಗ್ಸು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಚೋಳಾಸ್. ಸೊ ಬಟ್
ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೀಕಾನ್ಕ್ವರ್. ಹೇಗೆ ರೀಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಜರಾಜ ಚೋಳರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.